एक मिनट एक बंदा वे है मजदूरी करने लैके हैगा तकरीबन 60 साल उम्र है ये बंदा जेड़ा ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, शायद कैमरे च नज़र ना वो चीज़ आ सके। निक्के निक्के बच्चे रो के शाम को आते अब्बा रोटी, वो कितों देवे रोटी, कोई नहीं दे रोटी है। ऐ साडे ते आके कोई मजदूर दी नहीं सुनता, ना कोई गिनदा, ना गल ना बात। अल्लाह ने ते साडे जे करतार करन दे, जे असीं धीआं भैणां नूं मिल्लां 'च घल के ते रोजी कमा के खानी ते साडे वास्ते मर जाना कबूल है, बेहतर है। मर जाए बंदा जो चंगा, ठीक है। इहदे विच कोई दनाई नहीं, कोई शाही नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। वड्डा जितना भी कोई वड्डा है ना वो आपदे घर ही वड्डा है। किसी गरीब का कोई ख्याल नहीं, किसी गरीब का कोई हामी नहीं, किसी गरीब की कोई बाह नहीं फड़दा, किसी गरीब नूं कोई पुछदा नहीं। अगर जाओ दे अगों झटका दे के वापस कर देण दे। अज 1.5 महीना अज भुखे बैठे आ कि कुछ को जाईदा दिओ जी, आटा दिओ जी, फलाना दिओ जी। मिन्नतां तरलियां नाल आटा मंग मंगा के ते लिया के गुजारा करीदा नहीं। आप सच्ची गल करो, झूठ क्यों मारनी, सच्ची गल करो। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, पीपल पार्टी आ रही है या करेन आ रही है, कोई निज़ाम मुस्तफा का नारा ला रहा है, कोई किस चीज़ का नारा ला रहा है। सानू सिर्फ एक चीज़ ना करते, सानू रोटी मिलनी चाहिए। नाल तकरीबन कोई 10-12 लड़के जाते हैं, कईयां दा रोज़गार चलता मेरे नाल। तकरीबन 15 दिन हो गए कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, वेले लगे फिरने असें सारे, और कोई चक्कर ही नहीं है। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 27 साल है। शादी हुई है? हाँ जी, 4 बच्चे ने मेरे को। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, आज हम आपको जिन लोगों से मिलवाने के लिए लाए हैं वो ना तो कोई वीआईपीज़ हैं और ना ही कोई सेलिब्रिटी, लेकिन ये लोग अपनी अपनी दुनिया में हीरोज़ हैं। ऐसे हीरो जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं, कभी तपती सड़क पे काम करते हुए तो कभी किसी अमीर आदमी की ऊंची और आलीशान बिल्डिंग पे मजदूरी करते हुए। ये लोग ना तो किसी तूफ़ान, ना आंधी और ना ही सूरज की तपश से डरते हैं। अगर ये हीरोज़ किसी चीज़ से डरते हैं तो वो है अपने घर शाम को खाली हाथ जाने से। कभी हम इन्हें ईंटों के भट्टों पे काम करते हुए और ज़िंदगी की चंद सांसें चुराते हुए देखते हैं, तो कभी मंडियों पे घूमते ज़िंदगी का बोझ अपने कंधों पे उठाए हुए देखते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही चंद हीरो से बात करते हैं और आपसे मिलवाते हैं आज के लोगों से जिन्हें हम लोग कहते हैं मज़दूर। तो आइए बात करते हैं। पीछे मेरे भाई खड़े हुए हैं काफ़ी सारे, तो इनसे बात करते हैं। पहले इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी सर। तो भाई रोज़ काम मिलता है या कभी ब्रेक भी हो जाता है? 15 दिनों बाद दिहाड़ी लाने हैं जनाब, चाहिए ही इन्ने होंगे ने। ये बात है भाई, वो कहते हैं इतने चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं हमें। मौला देने वाला यार, नहा धो के बंदा लालदा हो के आवे ना तो मौला देंदा है। छंगे मांगे तो आए ये पिंड तो के शहर तो ने को नानक सिंह जी छंगा मंगा दो ते की सूरत हाल है? किन्ने दिन हो गए इत्थे दिहाड़ी नहीं लगी? भाई 6-7 दिन होने दिहाड़ी नहीं लाभदी भी, बेरोजगारी चलती भी। किराया भाड़ा जरा ला के आई गए तो वापसी फिर जरा ना किराया भाड़ा ला के चले जी दोवें वेले ही। खाने तो बड़े परेशान होए पे हैं। 1400-1500 लगती भी, कितों लगती भी। सारी दिहाड़ी इतने 2-3 बजे तक बैग चले जीदा अजकल चलता पे। सारे काम भाईयान बंद होए पे ने इलैक्शनां दी वजह तो। नहीं अजकल तो अपने ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਬਾਈਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹਿਰੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 500 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ।
ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਜਾਈਏ ਜੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦੇ। ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। नहीं वाकई हमें जिन्हों की जगह है ना कहते कहने। नाज़रीन, आज से तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे टेम्परेचर की ये सूरत थी कि इस वक्त जो है ना -4 तक चला जाता था। ये कोई मरी का इलाका नहीं है, ये कसूर का हिनवाई इलाका फूल नगर है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है सुबह के वक्त इतना लो होता था कि यहाँ पे जो हाथ है ना, जो उंगलियाँ जो है इस पर सूरज आ जाती थी। हम जैसे लोगों पे जो उन्होंने काम भी नहीं करना, हमारी ये हालत थी। तो मज़दूरों का तो आप सोच सकते हैं। चलो कुछ और भाइयों से बात करते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਨੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਯਾਰ ਮਸਲੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਾਲ 55 ਸਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਚਾਚੂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਚਾਚੂ ਦੀ। तो चलो ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਮਸੈਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਖਰਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਲੇ ਅਸਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ, ਕਰ ਜਾਈਦਾ, ਘਰ ਬਾਲ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਜਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਬਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ, 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਭਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ? 18 ਸਾਲ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਬੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਸੋਹਣੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ 20 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਣ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਮਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ? 65 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਲਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗ ਪੱਕਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਬਹਾ ਸਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ?
ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਵਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ। ਛੋੜੋ ਜਨਾਬ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾਈ ਆਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1200-1300 ਰੁਪਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? 1200 1100 1000 ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਾਂ, ਰੇਟ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 1200-1300 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 900 ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 200 ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ 900 ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 300 ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ 1000-1200 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭੱਜਾ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁੱਖ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਾ देखो पीपल पार्टी है, इमरान खान है, नून लीग है और जो जहांगीर तरीन है, जो भी कोई पार्टी वडेरी है, इस तरह करना मजदूरा सारे पाकिस्तान इकट्ठा करके छूट कर देने, कले दे कले रह जान, बस कहानी मुक गई। नहीं वो बाबा जी एक और भी गल हैगी है ना, वो किसी ने क्या ना, उन्हें कहा ये चेले बड़े हो गए ने, उन्हें कहा भुख मारे आपदे चले जांदे, नहीं छूट ही कर दे। ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। देखो जिस निक्के निक्के बच्चे रो के शाम ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਰੋਟੀ। और जो ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕੋ ਲਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਵਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 32,000 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 32,000 ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਖਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ? ਚਾਚੀ ਆਜੋ, ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾਵੇ ਓਏ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ 1000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਏ ਨਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦੈਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਰੱਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब?
ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਵਾਕਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਆਖਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10-12 ਦਿਨ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਫਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨੇ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਿਰ ਫਾਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨੇ। ਆਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਐਨਕ ਅੱਖ ਬਣਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਦਿਓ ਜੀ ਆਟਾ, ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਦਿਓ ਜੀ। ਮਿੰਤਾ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜਮ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਖੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। 9-9 8-8 ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈ MNA MPA ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ? 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ। 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। 7 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ। 7 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸੱਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨ ਫਲਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ 7-7 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ 8-8 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਰ ਜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਾਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਦਾ। ਜੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰੇਗੀਆਂ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ 27 ਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 12 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆਨੇ ਆ 100-150 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ 700 ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 700 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ 700 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਵੋਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਕੌਣ ਦਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1000-1200 ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ 1000-1200 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 700 ਦੇਤਾ, 800 ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ 800-900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਅਲਮੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ ਜੇ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਤੀ 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੇਸੀਆਂ ਕਾਂਡੀਆਂ ਕੱਸ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਿਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਵਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਟ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਗੁਸਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ। ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।